जय जगन्नाथ पिलामान साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आज आम आधुनिक ओडिया कवितार द्वितीय एकक रे कविता गुड़िक मध्य विच्छेद कविताटी को आलोचना करबा। यार कवि होचंदी मधुसूदन भक्त कवि मधुसूदन राव। ये कविताटी होची गोटे चतुर्दशपदी कविता जहाँ इंग्राजी सनेट बोली कह जाए। प्रत्येक पादरे 14टी अक्षर थाए। स्थल विशेष के कम बेसी देखा मिले। चतुर्दशपदी कविता गुड़िक मुख्यतः विवेकानुमोदित और ज्ञानगर्भक होता है। यार रचना अत्यंत मनोमुग्धकर। यार अर्थ होची क्षुद्र कविता बा शॉर्ट पोएम। ये कवितार रचयिता हेले भक्त कवि मधुसूदन राव। तांकर जन्म 1853 मसीहा जनवरी 29 तारीख रे माघ श्री पंचमी दिन होता। तांकर पिता जने मरहटा क्षत्रिय थिले। पितामह थिले मरहटा क्षत्रिय। मरहटा शासन सरीजा पर से पुरीर स्थायी बासिंदा हो जाते। पिता होचंदी भागीरथी राव और माता होचंदी अंबिका देवी। बाल्य समय धर्म और ईश्वर प्रति तांकर अहेतुक दुर्बलता थिला। मात्र जेतेबेले से स्कूल शिक्षा ग्रहण करते से समय से ब्राह्मण धर्मावलंबी श्री हरनाथ भट्टाचार्य उपदेश और वक्तृतार आकर्षित हो ब्राह्मण धर्म ग्रहण करते। 11 वर्ष बयस विवाह कार्य होता संपन्न होता। पत्नी नाम हूँ पद्मा देवी। तांकर वृत्तिगत जीवन आरंभ होता शिक्षकतार। मासिक स्वल्प वेतन से कार्य करुले और जाजपुर मध्य इंग्राजी स्कूल प्रधान शिक्षक रूप नियुक्त होते। राधानाथ राय थिले मधुसूदन रावकर शिक्षक, किंतु उभयंकर साहित्यिक दृष्टिकोण थिला संपूर्ण भिन्न। राधानाथ राय पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव में काव्य रचना को गुरुत्व देथिला बेले मधुसूदन प्राच्य दर्शन आधार में गीति कविता गुड़िक प्राधान्य देथिले। कविंकर भक्ति भावना और आध्यात्मिक भावधारा तांकर रचना भितर देखा मिले। ओडिशा रे पाठ्यपुस्तक वा पूरण करने को जाई से रचना करथिया वर्णबोध होची गोटे अविस्मरणीय दान। कारण एमिति किए नहीं जे बिना वर्णबोध रे पाठपढ़ा आरंभ करिथिबो। तेणु यही अविस्मरणीय दान तांकर रही ओडिया जाति पाई। सेथिले जने नीतिवादी कवि धर्म उपर तांकर अगाध विश्वास थिबारु तांकर लेखनी मुनरु जहाँ भी निश्रुत होईची सबुथिरे विभु प्रेम झलसी उठिची। प्रकृति को मध्य से भल पाती। जीवन दर्शन बहु शिक्षा से प्रकृति ठार पाइचंदी बोली स्वीकार करती। ईश्वर को अस्तित्व को से सबु स्थान अनुभव करती। आध्यात्मिकता को केन्द्र रखी से देश प्रेमर चित्र मध्य आंकी पारती। गभीर भाव से होचंदी आशावादी कवि। मानवीय संवेदन हृदय परिपूर्ण। जीवनर सूक्ष्म विचारबोध और गभीर अंतर्दृष्टि भितर से निजर नैतिकता को मध्य प्रतिष्ठित कर पारथिले। जड़े कर्मयोगी भाव से त्याग एवं अनासक्तर जीवन गृहस्थर आवेग संगे सन्यासीर आदर्श को एकांत करिवार दक्षता तांका भितर थिला। भक्त कवि मधुसूदन रावकर प्रतिभार मुग्ध हो बहु साहित्यिक कवि को प्रशंसा करचंदी। एई जड़े अनेक गुड़े रचना तांकर रही साहित्यिक सृष्टि रही से गुड़िक पिलाने मुझे दे देइछि। से रचना गुड़िक देखि नब। एई गोटे महान व्यक्तिंकर देहावसान होइछि 1912 मसीहा डिसेम्बर मास 28 तारीख तांकर रचित विच्छेद कविताटी आज आमर पाठ्य विषय अंतर्भुक्त। तांकर जेते गुड़े कविता संकलन रही भितर बसंत गाथा कविता संकलन गोटे जो प्राय सबुगुड़िक कविता होची चतुर्दशपदी कविता। तेणु यह चतुर्दशपदी कविता संकलन बोली मध्य कहा जाए। सनेट इंग्राजी रे यह सनेट बोली कहती। सनेटर अर्थ होची शॉर्ट पोएम बा क्षुद्र कविता। चतुर्दशपदी कवितारे प्रायतः प्रत्येक
ପାଦରେ 14ଟି ବା ବେଳେବେଳେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କବିତାଟିରେ 14ଟି ପାଦ ଥାଏ। ପାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାଡ଼ି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ମନେ କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିପରକୁ। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ କବି ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରିୟଜନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ତାର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ସୁଖୀ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥାଏ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଥାଏ। ଜଣେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସାଂସାରିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହ ତା ମନରୁ ଦୂରେଇଯାଏ। ତାର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ହତାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ହୃଦୟ ହୁଏ ତାର ବେଦନା ଜର୍ଜରିତ, ଆଉ ମନ ହୁଏ ତାର ବ୍ୟାକୁଳ। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀକୁ ହରାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ସର୍ବସ୍ୱହୀନ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ, ଆଉ ଅଥୟ କରୁଛି ତାର ମର୍ମଭେଦୀ ବିଳାପ। ଏହାକୁ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ବୁଝାଇବା ସକାଶେ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କବିତାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛେଦ। ବିଚ୍ଛେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ, ବିଚ୍ଛେଦରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବୋଲି ତାକୁ କବି ରଖିছে। ବିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ବିୟୋଗ ହେଇଯିବା, ବିରହରେ ରହିବା, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ଏଇ କବିତାଟି ଚତୁର୍ଦଶପଦୀ କବିତା, ଯେହେତୁ ମାତ୍ର 14ଟି ପାଦ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତ କବି। ସେ ବିଭୁ ପ୍ରେମକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର କବିତା ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ସବୁଠାରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ସେବା ସମାଜ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ କବିତା ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଚ୍ଛେଦ, ସେ ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଦଶପଦୀ କବିତା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗର ଶୋକରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ କବିପ୍ରାଣ ନିଜର ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇବା ଓ ହରାଇବା ଉପରେ ମଣିଷର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାପ୍ତିଜନିତ ଆନନ୍ଦ ସୁଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଛି ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ପାଇବା ଏବଂ ହରାଇବା ହେଉଛି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସଂସାରର ନିୟନ୍ତା, ଯିଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଯେତିକି ସତ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବା ସେତିକି ହିଁ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। କବିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ସଂସାରର ସୁଖକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ, କିନ୍ତୁ ସୁଖର ଆରପାରିରେ ଦୁଃଖ ଯେ ଅଛି, ଏହା ତାଙ୍କ ଭାବନା ଭିତରେ ନଥିଲା। ମଣିଷ ଭାବନା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗରେ କବି ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗର କଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏହି କଷ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବାବେଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସାଂସାରିକ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମାୟା, ମମତାକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବରୁ ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
କବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମ ଚେତନାର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ତୁମ ପ୍ରାଣାଧିକା ପତ୍ନୀ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଥିବା ଅଜସ୍ର ପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ। ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପତ୍ତିହୀନ ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ପତ୍ନୀର ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଆଖିର ଲୁହରେ ହିଁ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯିଏ କେବେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ନିଃସ୍ୱ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଣା ହୁଏ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଜନିତ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଦିନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ପତ୍ନୀ ସହ ବିତିଥିବା ମଧୁରତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ପତ୍ନୀହରା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ଏହି କବିତାଟି ରଚନା କରିକି ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ପାଶୋରି ଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର। ଦୈହିକ ଲାଳସା ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ପୁରୁଷକୁ କାମୁକ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ବୋଲି କେହି ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପରି ଗୋଟେ ମହାର୍ଘ ଅନୁଭବ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଦରିଦ୍ର। କାରଣ ଅନ୍ତରର ପ୍ରେମ ଭାବ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଧନୀ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ ବା ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ରତମ। ସାଧାରଣତଃ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ଅଜ୍ଞ ଓ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ତାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଏ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଚେତନଶୀଳ ମଣିଷଟିଏ ତା'ର ପତ୍ନୀର ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବା ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରେମ ପରି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ପ୍ରବଣତା ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବିତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 6ଟି ପାଦକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ କେବେ କିଛି ହରାଇ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର। ଯିଏ ହରାଇବା ପରେ ପାଶୋରି ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରତର। ଆଉ ଯିଏ ହରାଇ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରତମ। ତେବେ ଧନୀ ତାପରେ କିଏ? ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଯାସ କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ 6ଟି ପାଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନୀ କିଏ? ନା ଦୁଃଖର ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟର ଅବ୍ୟକ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ବହନ କରି ପରଲୋକରେ ଥିବା ପ୍ରିୟଜନ ସକାଶେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତି ରୂପକ ପ୍ରେମର ପ୍ରଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ। କାରଣ ମାନବିକତା ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ମାନବିକତାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରିୟଜନର ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଭଳି ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଖିର ପବିତ୍ର ଅଶ୍ରୁରେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିବା ମୃତ ମଣିଷକୁ ଏମାନେ ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତା'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଧନୀ। କାରଣ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମାନେ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା, ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଧନ ଦେଲେ ତ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା, এই ଭାବନାଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଆମର ଧନଟା ସେତି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ହେଇଯିବ ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିରୁ କେବେ କିଛି ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଏହି ଭାବନାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋକର ଅସୀମ ମସୀମୟ ଅନ୍ଧକାରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ମର୍ମ ବେଦନାରେ ଯେଜନ ଜପଇ ଶିବ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣେ
ଅଶ୍ରୁପୁତ ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ରେ ହୃଦୟ ରତନେ ସେହି ଏକା ଏ ଜଗତେ ମହାଧନେ ଧନୀ ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର ତାର ଦିବସ ରଜନୀ। ତା ଭିତରୁ କେବେ ସରେ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଧନୀ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ର। এই ଶିବରାତ୍ରି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତିକୁ ଶିବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଉଜାଗର ରହିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପବାସୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ତାର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପାସନାର ରୀତି। ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କୁ ରାତ୍ରିର 4 ପ୍ରହରରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ମହୁରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେହିପରି ରାତିର ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ପରଲୋକଗତ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ବେଦୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଏ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ସାଧକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବେଦମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅମାପ। ତେଣୁ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରଲୋକାଗତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଏହି କବିତାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ସ୍ମୃତିର ଲୁହକୁ ପବିତ୍ରତାର ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଲୁହରେ କୌଣସି ଛଳନା ନାହିଁ। ପରପାରିରେ ଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆବାହନ କରି ଯିଏ ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରିଲା, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଖାଲି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ହିଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ, ତା ସରେ ନାହିଁ କେବେ। ଦିନରାତି ସେଇ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଧନ ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଲିକ ଧନୀ ହେଇଯାଏ। ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁ କବିତାର ଯେଉଁ ଶେଷ ପଦ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀଙ୍କ ସକାଶେ କବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କୋଠ ଭଣ୍ଡାରରେ ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ଜୀବ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତାର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। ଆଉ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କବି ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଠ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ସେଇ ଭଣ୍ଡାରରେ ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମବେଦନା ରହିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ। ସମବେଦନାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରି ଉଠିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଉଚ୍ଚ, ଏହି କବିତାର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଏହା ହେଉଛି କବିତାର ସାରାଂଶ, ଛୋଟିଆ କବିତାଟି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଆଶା କରିବି ତୁମେମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ ପାଠାଂଶ କହିଲି, ଯେଉଁ ସାରାଂଶ କହିଲି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା।